जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए, कदम कदम बढ़ाए, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए। Welcome viewers. Ideal Public School is going to celebrate our Independence Day on 15th August 2021. Through this virtual platform, I would like to convey the heartiest congratulations to our students, to our teachers, to our administrations, to our non-teaching staff, to our guardians, and all the citizens of India throughout the world. The pandemic COVID-19 situation compelled us to stay within the four walls of our sweet home, but could not curb down the indomitable spirit of Indians. Our ancestors teach us the right way to move on and to achieve the glory of liberty and to taste the sweet note of freedom. Mahatma Gandhi, Chandrasekhar Azad, Netaji Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Mangal Pandey, Matongini Hajra, Jhansi Rani Lakshmibai, Bhagat Singh, Veer Khudiram, the list is long. They all sacrificed their life to save our country from the bondage of British rule. Whenever we are remembering about our past glory, the turmoil, the hardship of India's freedom movement, the rolling down of tears will not be stopped. Our heart is becoming heavy and we are crying down in pain just to feel and just to remember the savage brutality and barbaric torture of the British. We would never forget those martyrs who selflessly devoted their life for our country's freedom. We respect our tricolor. We honor our constitutions. We proudly say, Bande Mataram, Jai Hind. Our motherland, India, is free and will always be free. Thank you, students. Bande मालयज शीतलां शश श्यामा
मातरम् वन्दे मातरम् मातरम् वन्दे मातरम् ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में गुल बनके मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Good morning to all, respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, our honorable teachers, parents and all my lovely kids. First, I would like to wish happy 75th Independence Day. This is our national festival. On this day, we got independence from the British rule. This is the day for all of us to celebrate and honor our nation. In this occasion, we should remember the sacrifices of all the freedom fighters like Gandhiji, Netaji Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Khudiram Bose and others. They devoted their entire life to get freedom for our country. As a result of their struggles, of their sacrifices, India got independence from the British rule on 15th August 1947. So, in this occasion, we must not forget their sacrifices and we must salute all the freedom fighters.
and we should not let their blood go waste. We should work hard to build our country, the best country in the world. So once again, happy Independence Day to all of you and Jai Hind. স্বাধীনতার এই পূর্ণতিথিতে আমি নিবেদন করতে চলেছি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা কবিতা দেশলাইয়ের কাঠি। দেশলাইয়ের কাঠি। আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি, এত নগণ্য হয়তো চোখেও পড়ি না, তবু যেন মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ, বুকে আমার জ্বলে ওঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস। আমি একটা দেশলাইয়ের কাঠি। মনে আছে সেদিন হুলুস্থুল বেঁধেছিল, ঘরের কোণে জ্বলে উঠেছিল আগুন, আমাকে অবজ্ঞা ভরে না নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলায়। কত ঘরকে দিয়েছি পুড়িয়ে, কত প্রাসাদকে করেছি ধূলিসাৎ। আমি একাই ছোট্ট একটা দেশলাইয়ের কাঠি। এমনই বহু নগর, বহু রাজ্যকে দিতে পারি ছারখার করে, তবু অবজ্ঞা করবে আমাদের। মনে নেই এই সেদিন আমরা সবাই জ্বলে উঠেছিলাম একই বাক্সে, চমকে উঠেছিলে, আমরা শুনেছিলাম তোমাদের বিবর্ণ মুখের আর্তনাদ। আমাদের কি অসীম শক্তি, তা তো অনুভব করেছো বারংবার। তবু কেন বোঝো না আমরা বন্দি থাকবো না তোমাদের পকেটে পকেটে? আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমরা ছড়িয়ে পড়ব শহরে, গঞ্জে, গ্রামে, দিগন্ত থেকে দিগন্তে। আমরা বারবার জ্বলি নিতান্ত অবহেলায়, তা তো তোমরা জানোই। কিন্তু তোমরা তো জানো না কবে আমরা জ্বলে উঠব সবাই। শেষবারের মতো ধন্যবাদ। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मेरी रहे तू। वतन मेरे वतन, got its independence by 1947, 15th August. This is the auspicious day for all Indian. I, Urpita Pulle, as an proud Indian, would like to remember those all freedom fighters who has gifted us this independence. For last
1.5 years, due to the corona situation, India is going through an emergency situation. And now we are captured by this corona from all the sides. And now only we can understand the true meaning of independence. What is this meaning of independence? Independence can be understood by those who has been captured by someone, by someday. In the ancient history, India was the pioneer by its own culture, tradition and nationality. But day by day, it has faded away. And India has been invaded by the foreign rulers again and again. But at the last, the brave freedom fighters has gifted us this awaited independence or freedom. But now also, India is suffering from many different problems. One, poverty. Second, unemployment. These two things are interrelated, and from my point of view, India will be free in true sense that day when there will be no discrimination in India. Each and every Indians will be free. Each and every Indians will be educated. They will get their place in the society. And there will be no discrimination between the man and the woman. There will be no discrimination between Hindu or Muslim. There will be no discrimination between rich and poor. A discrimination-free India, a superstition-free India, a prejudice-free India only will be the India what APJ Abdul Kalam has given us, wanted to gift us. That will be the India awaited, a free India. Thank you everyone. Happy Independence Day to all. I am Jayendana ma'am from APJ block. Today I am going to recite a poem written by Bhavani Prasad Majumdar named Shadhinotar Mani. যে ছেলেটা বস্তা কাঁধে কাগজ কুড়োয় পাড়ায় পাড়ায়, যে ছেলেটা রোজ বাজারে মুরগি কাটে পালক ছাড়ায়, যে ছেলেটা রেস্তোরাঁতে ধুচ্ছে থালা গেলাস বাটি, যে ছেলেরা সারা জীবন খায় লাথি কিল চর ও চাটি, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা কাকে বলে, স্বাধীনতার সঠিক মানে? যে মেয়েটা ভোর না হতেই মায়ের সাথে যাচ্ছে কাজে, যে মেয়েটা পরের বাড়ি কাপড় কাচে বাসন মাজে, যে মেয়েটা গোবর কুড়োয় খুঁটেও দেয় কয়লা বাছে, যে মেয়েরা পায় না আদর সারা জীবন কারোর কাছেই, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা দেখতে কেমন, স্বাধীনতার সঠিক মানে? যে ছেলেরা রাস্তাঘাটে করছে পালিশ পরের জুতো, যে ছেলেরা ট্রেনের হকার খাচ্ছে রোজই লোকের গুঁতো, লজেন্স খাওয়ার বয়স যাদের করছে তারাই লজেন্স ফেরি, যাদের বুকে সূর্য ওঠার গোলাপ ফোটার অনেক দেরি, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা জিনিসটা কি, স্বাধীনতার সঠিক মানে? স্বাধীনতার মানে বোঝে নীল আকাশের বন্ধু পাখি, স্বাধীনতার মানে বুঝেই চাঁদ তারাদের পড়ায় রাখি, স্বাধীনতার মানে বোঝে পাহাড় সাগর ঝর্ণা নদী, স্বাধীনতার মানে বুঝেই বইছে বাতাস নিরবধি। স্বাধীনতার সঠিক মানে কজন স্বজন সত্যি জানে, স্বাধীনতার সংজ্ঞা খুঁজো শেকল ছেঁড়া পাখির গানে। Namaskar. On the auspicious
ceremony of Independence Day, here is a small tribute of Mrs. Sudeshna Sinha, APJ Block, Ideal Public School. देश को प्रणाम, प्रणाम, देश को सलाम। जागोगे अब तीन रंग से सजा है ये आसमां, जागोगे अब तीन रंग से सजा है ये आसमां, राग देश धुन कर रही है पवन, राग देश धुन कर रही है पवन, ठहर के भूले समाए अमर है देश मेरा, ओ जन्मभूमि ओ मातृभूमि तुझे नमामि हो, ओ जन्मभूमि ओ मातृभूमि तुझे नमामि हो। बिखर गई नई सुगंध है वसुंधरा में, ये शहीदी का खुमार है परंपरा में, सर्वदा जय हिंद के राह में, अमर है देश मेरा, ओ जन्मभूमि ओ मातृभूमि। নমস্কার, আমি কমলিকা সরকার ঘোষ। আমাদের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমার নিবেদনে কবি শঙ্খ ঘোষের লেখা বীরাঙ্গনা। স্বাধীনতা দিন নয় একদিন, বহু দিন জোড়া সে ইতিহাস, বয়ে বয়ে এসে পরাধীন দেশে কোটি জনতার মেটালো আশ, সেই ইতিহাসে আজও জেগে আছে মেয়েদের কাছে সবার ঋণ, তা যদি কখনো ভুলে যায় কেউ মন তবে হবে দিনাতি দিন। বিপ্লবী দল লুটে নিয়েছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার, সে দলে কে ছিল? সদ্য যুবতী ছিল প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার। বিনয় বাদল দীনেশ তো জানো, জানো কি তোমরা কে বীণা দাস? শৃঙ্খলে তুলে ঝংকার তিনি, জ্বালিয়েছিলেন ঝোড়ো বাতাস। সমাবর্তনে খোলা পিস্তল, তারই মুখোমুখি গভর্নর। নিশানা যদিও ব্যর্থ, তবুও আমাদের মনে চির অমর। মাতঙ্গিনীকে মনে পড়ে নাকি? সত্যরোধ্য উনি কি চান? চান ইংরেজ ভারত ছাড়ুক, বুকে গুলি তবু হাতে নিশান। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে ধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছে গান্ধীজির, অহিংস সেই আন্দোলনের পাশেই অস্ত্রে ওঠে জিগির। নেতাজির ডাকে ঘর ছেড়ে এসে মেয়েরাই হলো লাক্সে পাই, দুঃসাহসিনী লক্ষ্মী যেন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই। এসব নারীর বীরগাথাগুলি প্রতিদিনই মনে হোক না হোক, স্বাধীনতা দিনে ভুললে এদের সেটা হবে যেন মহাপাতক। নমস্কার।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের একটি কবিতা আমার নাম ভারতবর্ষ। স্টেন গানের বুলেটে বুলেটে আমার ঝাঁঝরা বুকের ওপর ফুটে উঠেছে যে মানচিত্র, তার নাম ভারতবর্ষ। আমার প্রতিটি রক্তের ফোঁটা দিয়ে চা বাগিচায়, কফি খেতে, কয়লা খাদানে, পাহাড়ে, অরণ্যে লেখা হয়েছে যে ভালোবাসা, তার নাম ভারতবর্ষ। আমার অশ্রুর জল সেচে আর হাড়ের ফসফেটে খুনির চেয়েও রুক্ষ কঠোর মাটিতে বোনা হয়েছে যে অন্তহীন ধান ও গানের স্বপ্ন, তার নাম ভারতবর্ষ। আমার ঠান্ডা মুখের ওপর এখন গাঢ় হয়ে জমে আছে ভাকরা নাঙ্গালের পাথুরে বাঁধের গম্ভীর ছায়া। ডিগবয়ের বুক থেকে মায়ের দুধের মতো উঠে আসা তেলে ভেসে যাচ্ছে আমার সারা শরীর। কপাল থেকে দাঙ্গার রক্ত মুছে ফেলে আমাকে বুকে করে তুলে নিতে এসেছে আমেদাবাদের সুতোকলের জঙ্গি মজুর। আমার মৃতদেহের পাহারাদার আজ প্রতিটি হাল বহনকারী বলরাম, প্রতিটি ধর্ষিতা আদিবাসী যুবতীর শোক নয়, ক্রোধের আগুনে দাউ দাউ জ্বলে যাচ্ছে আমার শেষ শয্যা। ভরা গর্ভের মতো আকাশে আকাশে কেঁপে উঠছে মেঘ, বৃষ্টি আসবে। ঘাতকের স্টেন গান আর আমার মাঝ বরাবর ঝরে যাবে বরফ গলা গঙ্গোত্রী। আর একটু পরেই প্রতিটি মরা খাল, বিল, পুকুর কানায় কানায় ভরে উঠবে আমার মায়ের চোখের মতো। প্রতিটি পাথর ঢেকে যাবে উদ্ভিদের সবুজ চুম্বনে। ওড়িশির ছন্দে, ভারতনাট্যমের মুদ্রায়, সাঁওতালি মাদলে আর ভাংড়ার আলোড়নে জেগে উঠবে তুমুল উৎসবের যে রাত, সেই রাতে, সেই তারায় ফেটে পড়া মেহফিলের রাতে তোমরা ভুলে যেও না আমাকে, যার ছেঁড়া হাত, ফাঁসা জঠর, উপড়ে আনা কলজে, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু, রক্ত, ঘাম, মাইল মাইল অভিমান আর ভালোবাসার নাম স্বদেশ, স্বাধীনতা, ভারতবর্ষ।
বলে তোমার পরে ঠেকায় মাথা। Good morning, everyone. Today we are celebrating our 75th Independence Day. On this auspicious occasion, I am presenting one recitation. কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা কবিতা সেই সব স্বপ্ন। কারাগারের ভিতরে পড়েছিল জ্যোৎস্না, বাইরে হাওয়া, বিষম হাওয়া, সেই হাওয়ায় নশ্বরতার গন্ধ। তবু ফাঁসির আগে দীনেশ গুপ্ত চিঠি লিখেছিল তার বৌদিকে, আমি অমর, আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারও নাই। মধ্যরাত্রির আর বেশি দেরি নেই, প্রহরের ঘণ্টা বাজে, শান্তিও ক্লান্ত হয়। শিয়রের কাছে এসে মৃত্যু বিমর্ষ বোধ করে। কন্টেম্প সেলে বসে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য চিঠি লিখেছিল তার মাকে, মা, তোমার প্রদ্যোৎ কি কখনো মরতে পারে? আজ চারদিকে চেয়ে দেখো, লক্ষ প্রদ্যোৎ তোমার দিকে চেয়ে হাসছে। আমি বেঁচেই রইলাম মা, অক্ষয়। কেউ জানতো না সে কোথায়। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ছেলেটি, আর ফেরেনি। জানা গেল দেশকে ভালোবাসার অপরাধে সে পেয়েছে মৃত্যুদণ্ড। শেষ মুহূর্তের আগে ভবানী ভট্টাচার্য অতি দ্রুত পোস্টকার্ডে লিখেছিল তার ছোট ভাইকে, অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়, সাধক সেখানে সিদ্ধি লাভ করে। আজ আমি বেশি কথা লিখব না, শুধু ভাবব মৃত্যু কত সুন্দর। লোহার শিকের ওপর হাত, তিনি তাকিয়ে আছেন অন্ধকারের দিকে। দৃষ্টি ভেদ করে যায় দেয়াল, অন্ধকার ও বাংময় হয়। শেষ মুহূর্তের আগে সূর্য সেন পাঠালেন তার শেষ বাণী, আমি তোমাদের জন্য কি রেখে গেলাম? শুধু একটি মাত্র জিনিস, আমার স্বপ্ন, একটি সোনালী স্বপ্ন। এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথম এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই সব স্বপ্ন এখনো বাতাসে ঘুরে বেড়ায়, শোনা যায় নিঃশ্বাসের শব্দ। সব মরে, স্বপ্ন মরে না। অমরত্বের অন্য নাম হয়। কানু, সন্তোষ, অসীমরা জেলখানার নির্মম অন্ধকারে বসে এখনো সেরকম স্বপ্ন দেখছে। থ্যাংক ইউ। তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী। হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক, মুসলমান খ্রিস্টানি। পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে, প্রেম হার হয় গাথা। জনগণ ঐক্য বিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত
যাত্রী হে চির সারথি তব রথ চক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খ ধ্বনি বাজে সংকট দুঃখ ত্রাতা জনগণ পথ পরিচায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय 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 हे